안녕하십니까. 뇌과학의 2의 7번째 시간입니다. 이번 시간에는 신경윤리학이란 이름으로 살펴보겠습니다. 소위 윤리라는 문제 또 윤리학이라는 것은 철학에서 다루는 고유한 문제다 이렇게 생각할 수 있는데, 결국 철학이 되었던 다른 법이 되었던 결국 우리 인간들이 만들어낸 문명, 문화의 산물이라고 본다면 결국 그런 것들을 이해할 때 우리의 뇌를 살펴보는 것, 즉 신경계를 통해서 윤리학을 어떻게 생각할 수 있는지 충분히 살펴볼 수 있겠습니다. 살펴볼 내용을 보시면요, 첫 번째 정서 관련 신경계제를 살펴보고, 그리고 정서와 판단 및 의사결정, 정서가 판단과 의사결정에 어떻게 영향을 주는지, 어떻게 관련되는지 살펴보고, 그리고 판단 및 의사결정의 신경기제, 2번에서 살펴본 그 내용을 바탕으로 해서 그러한 윤리학적인 문제에 이제 뇌가 손상이 있을 때, 기능적 구조적 문제가 있을 때 어떤 일들이 일어나는지 살펴보려고 합니다. 자, 먼저 내용과 관련해서 전반적으로 관련되어지는 동영상을 하나 보고 차근차근 첫 번째부터 살펴보도록 하겠습니다. Imagine you're watching a runaway trolley barreling down the tracks, straight towards 5 workers who can't escape. You happen to be standing next to a switch that will divert the trolley onto a second track. Here's the problem. That track has a worker on it too, but just one. What do? Do you sacrifice one person to save 5? This is the trolley problem, a version of an ethical dilemma that philosopher Philippa Foot devised in 1967. It's popular because it forces us to think about how to choose when there are no good choices. Do we pick the action with the best outcome, or stick to a moral code that prohibits causing someone's death? In one survey, about 90% of respondents said that it's okay to flip the switch, letting one worker die to save 5. And other studies, including a virtual reality simulation of the dilemma, have found similar results. These judgments are consistent with the philosophical principle of utilitarianism, which argues that the morally correct decision is the one that maximizes well-being for the greatest number of people. The 5 lives outweigh 1, even if achieving that outcome requires condemning someone to death. But people don't always take the utilitarian view, which we can see by changing the trolley problem a bit. This time, you're standing on a bridge over the track as the runaway trolley approaches. Now there's no second track, but there is a very large man on the bridge next to you. If you push him over, his body will stop the trolley, saving the 5 workers, but he'll die. To utilitarians, the decision is exactly the same. Lose 1 life to save 5. But in this case, only about 10% of people say that it's okay to throw the man onto the tracks. Our instincts tell us that deliberately causing someone's death is different than allowing them to die as collateral damage. It just feels wrong, for reasons that are hard to explain. This intersection between ethics and psychology is what's so interesting about the trolley problem. The dilemma and its many variations reveal that what we think is right or wrong depends on factors other than a logical weighing of the pros and cons. For example, men are more likely than women to say it's okay to push the man over the bridge. So are people who watch a comedy clip before doing the thought experiment. And in one virtual reality study, people were more willing to sacrifice men than women. Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions. Both scenarios activate areas of the brain involved in conscious decision-making and emotional responses. But in the bridge version, the emotional response is much stronger. So is activity in an area of the brain associated with processing internal conflict. Why the difference? One explanation is that pushing someone to their death feels more personal, activating an emotional aversion to killing another person. But we feel conflicted because we know it's still the logical choice. Trolleyology has been criticized by some philosophers and psychologists. They argue that it doesn't reveal anything because its premise is so unrealistic that study participants don't take it seriously. But new technology is making this kind of ethical analysis more important than ever. For example,
Driverless cars may have to handle choices like causing a small accident to prevent a larger one. Meanwhile, governments are researching autonomous military drones that could wind up making decisions of whether they'll risk civilian casualties to attack a high-value target. If we want these actions to be ethical, we have to decide, in advance, how to value human life and judge the greater good. So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics into machines. Which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world. 네, 동영상 보셨다시피 가치가 개입되어 있는 선택 상황에서 우리는 이성적으로 냉정하게 공리주의적 입장에 처해서만 판단하거나 의사결정을 하는 것이 아니다라는 것을 보여주고 있습니다. 자, 이성적으로 냉정하게. 제가 앞선 시간에 거울률은 얘기하고 공감 얘기하면서 냉정과 이성을 거꾸로 바꿔서 얘기를 했더라고요. 네, 냉담해서는 안 되지만 냉정할 필요는 있다. 네, 정서적으로 무감각, 즉 공감하지 못하는 냉담해서는 안 되지만 공감은 하지만 그것이 편향되어서 편견을 일으키거나 오히려 문제를 해결이 아니라 문제를 심각하게 할 수도 있는 그러한 일이 일어나지 않도록 이성적으로 판단하는 냉정은 필요하다 이런 얘기를 했었는데 그게 지금 냉정 얘기하다 보니까 앞선 시간에 제가 거꾸로 얘기한 게 생각나서 이제 말씀드린 것인데 우리가 그렇게 이성적으로 냉정하게 그렇게만 판단해서 논리적으로 그렇게 선택하는 것이 아니다. 그럼 거기에 무엇이 관여하느냐? 바로 정서라는 것이 관여한다. 그리고 앞선 시간에 말씀드린 거울 여론을 매개한 공감 이런 부분도 오늘 이 시간과 이제 관련해서 얘기되어집니다. 그런데 그러한 정서라는 것이 동영상에도 보셨다시피 여성, 남성에 따라 차이가 있다. 우리 공감 얘기할 때도 그죠? 여성이 더 공감을 잘한다. 그 바로 이제 생물학적으로 성별 차이에 따라 그 공감 능력에 있어서 차이가 나는 것이죠. 그리고 또 동영상에도 있었지만 어떤 그런 가치와 관련된 선택을 하기 전에 어떤 경험을 했느냐. 거기 보니까 코미디 비디오를 보고 난 다음에는 또 그러한 가치와 관련된 선택이 달라지더라. 이것이 바로 이제 정서 그리고 앞선 시간에 말씀드린 거울 유는과 관련해서 공감 이런 것들이 바로 이런 윤리적인 문제에서 관련되어진다. 그와 관련해서 신경학적으로 어떻게 얘기할 수 있느냐 보려는 것이 이번 시간 얘기입니다. 첫 번째 그래서 정서 관련 신경 기제를 보시면 우리가 앞에서 이미 봤던 거예요. 바로 여기에서 주목할 부분은 바로 이 부분, 그죠? 편도체입니다. 편도체. 척두엽 내부에 위치하는 편도체. 얘는 바로 불안, 특히 공포, 불안에 있어서는 핵심된 그러한 기능을 한다라고 우리 배웠습니다. 그런데 이 편도체가 오늘 볼 바로 가장 진화적으로도 그렇고 개체 발달, 발생에 있어서도 그렇고 최후에 만들어지고 그리고 가장 고등한 소위 정신적인 기능을 한다라고 여겨지는 전두엽 중에서도 더 앞쪽 전전두 부위하고 이것이 밀접하게 이렇게 상호 연결되어 있습니다. 그것이 오늘 다루게 될 내용에 있어서 중요한 하나의 축이 되는 내용이고요. 자, 이와 관련해서 우리 앞선 시간에 스트레스와 불안할 때 우르바하 비태, 우르바하가 아니라 우르바흐죠. 비태 병이라고 살펴봤습니다. 우르바흐라는 사람과 비테라는 사람이 같이 처음으로 소개했다 해서 병 이름을 그렇게 붙이는데 이 경우에 이제 유전적인 이유로 이제 편도체, 금방 말씀했던 그 편도체가 불안, 공포의 경험에 있어서 핵심된 역할을 하는 그런 편도체가 유전적인 이유로 습해화되어서 망가지는 거예요. 양쪽 편도체가. 그렇게 되었을 때 바로 이렇게 불안, 공포 자극, 소위 얘기해서 정서 자극이라고 얘기할 수 있는 좀 뭉뚱그려서 정서 자극이라고 얘기할 수 있는 그런 자극에 대한 인식도 안 되어지고 그래서 여기 있으면 뱀을 그죠 무섭다라는 그러한 경험 없이 그냥 호기심에 이렇게 주무르고 그때 설명도 첨가했습니다만 그 이외에 독거미라는
소위 독거미 그리고 이렇게 주먹만한 그런 거미들 발이 많이 달린 타란툴라 같은 이런 것들도 그냥 호기심에 흥미를 이렇게 막 주물르더라. 그에 대해서 전혀 주저하거나 하는 그러한 형태의 행동이나 반응을 보이지 않더라. 바로 불안과 관련된 달리 하기로는 회피 나의 생존과 관련해서 그죠? 회피와 관련된 이러한 인식이 정상적으로 안 되어진다. 그리고 이 경우에 행복, 슬픔, 놀람, 혐오, 화남, 두려움 이것이 소위 기본 정서 6가지라고 얘기하는 것인데 다른 정서에 관해서는 표현이 정상적으로 되어지는데 두려움에 관해서는 표현이 정상적으로 안 되어지더라. 그래서 표현해보라 하니까 저항하다가 그제서야 표현한다는 것이 이런 식으로 아이가 네 발로 기어가는데 머리가 삐죽삐죽 서 있는 이 정도 표현밖에 못하더라. 그래서 바로 불안 관련 자극에 대해서 내가 생존을 위해서 회피 반응에 관련되어지는 회피라는 행동에 관련되어지는 그러한 인식과 표현에 문제가 있더라. 뭐 편도체가 손상되면 그래서 편도체가 지금 그러한 말씀드린 회피라는 행동의 선택 또는 판단, 의사결정에서 중요한 역할을 한다는 것을 생각해 볼 수 있고 이후에 이제 그것들과 관련해서 얘기를 하려는 겁니다. 자, 또 하나 정서 시스템. 이건 우리가 많이 앞선 시간에 보상 경로 여기다 줄까요? 보상 경로에서 리워드 패스웨이라는 이름으로 살펴본 내용입니다. 바로 이 보상 경로상에서는 도파민을 신경 전달 물질로 사용하면서 그 출발점이 바로 중뇌에 있는 부위다라고 얘기를 했는데 여기서는 이제 하나 더 추가해서 중뇌 중에서도 어디 복측 피계야라고 이름 붙인 부위이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 이 복측 피계야, 이 복측이라는 것은 바로 배 쪽, 이 배에 연결된 부위다. 그리고 이 중뇌 중에 이만큼이 중뇌인데 중뇌 중에 지금 이 뒷부분을 두껑이라는 이름으로 계라고 그렇게 부릅니다. 그런데 거기에 대해서 피계, 그죠? 이게 깔려 있다. 그래서 이 실제 이거 ventral tegmental area라고 하는데 tegmental은 뭐 융단, 뭐 이런 그 카펫 이런 의미가 있는 단어예요. 그래서 피계, 개 뚜껑에 덮여 있는 부분 이런 뜻으로 야는 영역을 뜻하고요. 그래서 복측 피계야라고 이걸 줄여서 ventral tegmental area에서 VTA 이렇게 줄여서 부르기도 합니다. 거기에서부터 도파민을 신경 전달 물질을 만드는 세포가 축삭을 쭉 뻗어서 우리가 그때 살펴봤던 측핵에 가서 시냅스를 하고 여기에서 또 도파민을 분비하면은 그 시냅스 후 세포가 또 축삭을 쭉 뻗어서는 어디 바로 전전두엽, 전전두 부위 중에서도 복내측 전전두엽, 우리 전전두 피질, 전전두 부위를 세 가지로 나눠 봤을 때 그죠? 내측 중심선 안쪽에 있는 내측 전전두 옆 전전두 피질 그리고 바깥쪽에 있는 배외측 등의 연장선상에서 바깥쪽에 있다 해서 배외측 전전두 피질 그리고 눈이 이렇게 차지하고 있는 그 아이 소켓이라 해서 눈이 들어가 있는 이 뼈 온폭한 그 바로 윗부분에 있다 해서 아나 전전두엽 그렇게 세 개 나눴었는데 바로 아나 전전두엽과 내측 전전두엽을 포함하는 복내측 전전두엽으로 이것이 또 이렇게 축삭을 뻗은 다음에 여기서 도파민을 분비하게 됩니다. 우리 다 앞서 했던 내용대로 추가된 것은 이 부위에 대한 정확한 이름이 하나 추가된 것이에요. 그래서 이 부위가 바로 보상 경로로 얘기하는 이 부위가 작동할 때 달리 표현하면 활성화되어질 때 우리는 쾌감을 경험하고 그죠? 바로 그러한 자극 대상에 대해서 아니면 그러한 상황에 대해서 우리는 접근하려는 나의 생존을 위해서 접근하려는 그러한 형태의 행동, 반응 또는 판단, 의사결정이 일어난다라고 그렇게 볼 수 있습니다. 네, 뭐 다른 부위들은 뭐 제가 그림을 다 가져와서 우리에게 지금 설명할 부위는 그죠? 제가 세 가지 언급한 부분입니다. 여기 보시면 ventral tegmental area라고 되어 있습니다. 뭐 구체적인 철자는 여러분 동영상으로 안 보실 텐데 뭐 그냥 줄여서 VTA 이렇게 부릅니다.
자, 하나 더 제가 욕심을 내서 추가하면은 우리 그 파킨슨병과 관련해서 흑질이 위치하는 부분, 그리고 흑질에서 축삭을 뻗어서 바다계곡으로 가서 도파민을 분비하는 부분이 여기 또 그려져 있습니다. 바로 여기 녹색으로 표현된 부분인데 바로 복측 피계야 바로 인접해서 바로 흑질이라는 부분, 여기 줄을 적어서 여기 이제 흑질이라고 써야 되는데 이제 그림이 잘렸는데 바로 이 부분에서도 도파민을 신경 전달 물질 만드는 신경세포가 축삭을 쭉 뻗어서 지금 뻗고 있는 이 부분이 점선으로 이렇게 표현되는데 이 부분이 바로 바닥액에 해당하는 겁니다. 그래서 이 부분에 가서 도파민이 정상적으로 분비되지 않을 때 파킨슨 병이라는 운동 관련 장애를 볼 수 있다라고 우리 앞서 배웠었습니다. 그래서 지금 여기 보시면 바로 이 흑질하고 복측피계아가 같은 중뇌 부위에 그리고 뭐요? 바로 동일한 도파민을 신경 전달 물질을 만드는 세포들로 이루어져 있고 그것이 하나는 측핵을 거쳐서 복내측 전전두엽에 해서 우리의 쾌락 경험과 그와 관련된 대상에 대해서 우리가 접근하려는 이러한 행동을 낳고 그리고 또 하나는 흑질과 관련해서는 바닥액 쪽으로 축삭을 뻗어서 바로 우리의 소위 자발적인 행동을 개시하는 데 관여되어집니다. 자, 흑질과 관련된 부분은 오늘 할 내용과는 직접적인 관계는 없습니다. 그런데 앞서 우리 도파민과 관련해서 흑질 그리고 바닥액 배웠는데 이 그림에도 표현되어 있어서 제가 추가한 것입니다. 자, 흑질과 관련한 얘기는 이제 복습 겸 그렇게 하시고 지금 요 슬라이더 관련해서는 지금 복측 피계에서 시작해서 측핵을 통해서 복내측 전전두엽까지 가는 쾌락 또는 접근 행동과 관련된 이런 보상 경로 이것이 이제 중요한 내용입니다. 자, 이 경우에 쥐에게 바로 보상 경로상에 이렇게 전기 자극을 하고 할 수 있도록 장치 뇌수술한 다음에 그것이 레바와 연결되도록 하면은 이 녀석이 레바 누르기를 그죠? 쉴 새 없이 먹지도 않고 마시지도 않고 그죠? 뭐 하루 이틀씩 그렇게 눌러대더라라는 그런 실험 연구가 있습니다. 이거 1950년대, 60년대 이제 우연히 발견해서 이제 실험을 하게 되고 연구를 하게 된 것인데 우리 그때 보상 경로를 살펴볼 때는 이걸 중독 행동과 연결해서 설명하면서 그때 그 로봇쥐, 로보렛이라는 이름으로 상대적으로 근년에 이렇게 연구된 것을 살펴봤었고 이거는 오리지널 1950년, 60년대 그런 그 실험 연구와 관련된 이제 사진입니다. 그래서 쥐는 말 그대로 미친 듯이 눌러대요. 먹지도 않고 마시지 않고 뭐요? 바로 보상 경로를 자극해주는 이 레바 누르기, 레바에 대해서 접근 행동을 보고 레바 누르기 행동을 지속하려는 그러한 행동이 나타나는 거죠. 이것이 우리에게서 쓰는 거죠. 또 다른 의미로 판단, 의사결정 행동이다. 이렇게 행동과 관련된다 볼 수 있고 앞선 동영상에서 슬로우를 어느 쪽으로 이렇게 바꿀 것인가 그것도 바로 이렇게 앞서 본 편도체 그리고 여기서 얘기하는 보상경로 측핵을 중심으로 한 보상경로 이 두 부위 사이의 어떤 그러한 상대적인 그런 활성화 상대적인 어떤 그런 값에 의해서 결정되어진다 이렇게 볼 수 있습니다. 그래서 지금 정서와 관련된 신경기제 판단과 의사결정에 있어서 정서가 어떤 역할을 하느냐에 있어서 정서와 관련된 신경기제 두 가지는 하나는 편도체를 중심으로 한 불안 또는 회피 관련 시스템 그리고 두 번째는 측핵을 중심으로 한 쾌감, 접근 관련 신경계 그리고 이 둘 다 전전두엽의 복내측 부위와 서로 밀접한 상호관계를 맺는다. 그래서 복내측 부위에 수렴된 이 두 가지 편도체 측핵을 중심으로 한 그러한 불안 관련 회피와 쾌감 관련 접근 이 두 가지의 어떤 그러한 활성 정도, 그러한 신호가 복내측 전전두 피질 또는 복내측 전전두 부위에서 그것이 소위 은유적으로 얘기하자면은 저울질하듯이 그렇게 직관적으로 무의식적으로 판단되어서 바로 가치와 관련된 우리의 선택, 즉 윤리적인 문제와 관련된 그런 판단의 의사결정에서도 우리의 영향을 준다. 이 내용이 오늘 내용의 이제 골자가 됩니다. 자, 두 번째 이제
이걸 바탕으로 두 번째 이제 정서와 판단 및 의사결정 내용을 보시면 자, 이 차 먼저 이 내용을 보시지 말고 이미 보셨겠지만 이 차 보면 오 멋지고 갖고 싶다. 뭐 남성분 같은 경우는 특히 차를 좋아하시는 분들은 더 이게 그죠 갖고 싶다라는 아까 쥐가 레바 누르듯이 갖고 싶다라는 접근 저걸 가지면 내가 정말 만족스럽고 짜릿할 거야 기분이 좋을 거야라는 어떤 그런 경험하고 관련된 것이라 볼 수 있죠. 아까 쥐가 레바를 눌러서 보상경락이 활성화되어서 소위 쾌감과 관련된 그런 경험을 하고 그러한 행동을 하려고 접근하는 것이나 이걸 보면 갖고 싶다, 저걸 가지고 싶다, 저걸 가지면 내가 정말 만족스럽겠지 이렇게 여겨서 이것을 구매하려는 의욕이 생기는 그러한 것이나 다 동일하게 접근 행동에 관련된 것이고 그로 인해서 이것을 산다든지 안 산다든지 어떤 식으로든 그렇게 판단하게 된다면 우리가 오늘 다루는 정서가 어떻게 의사결정 판단과 관련되지고 소위 이것이 이제 윤리적인 사회적인 관계 속에서는 또 어떻게 영향 주는지 이렇게 얘기를 할 수 있겠죠. 자, 그리고 이거 백입니다. 이것도 여성분들이 이렇게 또 백 좋아하시는 분들은 이거 보시면 마찬가지로 그죠. 갖고 싶다는 접근 행동과 관련된 그러한 경험을 하시게 되겠죠. 그런데 가격을 보니까 이게 19억이에요. 그런데 이 백은 1억이 더 비싸서 20억이에요. 이 가격을 보는 순간 바로 실제 사람들의 뇌를 이렇게 스캔해서 그 활동하는 걸 보니까 앞서 봤던 이 척핵 부위가 먼저 딱 이 자동차와 백을 보는 순간 가격은 보여주지 않고 그걸 보는 순간 이 부위가 막 활성화되면서 가격과 무관하게 좋아하는 상품에 반응하더라는 거예요. 아까 쥐가 레버 눌러서 보상경화 활성화되어지니까 미친 듯이 눌러대는 그런 것과 뭐 본질적으로 진백 없죠. 그 대상에 대해서 가까이 하려는 그러한 경험 또는 행동과 관련된 그러한 척핵의 활성화를 볼 수 있는데 두 번째 가격을 그 다음 주 보여주니까 실제 가격이 그 가격이 자기 기대보다 낮다면은 즉 달리하면 저 가격에 내가 살 수 있어 접근할 수 있어 라고 여겨진다면은 그때는 복내측 전전두엽이 활성화되어서 결국은 그 물건을 사게 되는 접근하게 되는 즉 산다라는 구매한다라는 판단과 의사결정이 일어나겠죠. 그런데 그 가격이 자기가 가진 어떤 자원 결국 돈이겠죠. 돈에 비해서 또는 자기가 예상보다 너무 비싸서 그걸 구매했을 때는 나에게 올 불이익이 크다. 그것이 자동차나 차를 가졌을 때 가지는 쾌감보다 내가 그로 인한 치료해야 할 대가가 더 크다. 달리하면은 소위 회피라는 그런 경험과 행동을 하게끔 하게 된다면은 또 복내측 전전두엽이 아까 불안과 관련된 편도체의 활성화와 관련해서 저 물건은 살 수 없구나. 그러면서 또 씁쓸한 기분에 갈등도 있겠지만 그 이후에 그 물건을 자기가 구매하지 못하는 데서 이러쿵저러쿵 이렇게 변명이나 이유를 늘어놓을 수도 있겠죠. 자, 먼저는 그죠? 척핵이 또는 편도체가 우리가 의식하지 못하는 수준에서 무의식적으로 어떤 상황에 대해서 접근할지 회피할지 평가를 내리고 그 두 가지 평가가 즉 편도체를 통한 회피와 관련된 그리고 척핵을 통한 접근과 관련된 그러한 두 가지 정보가 어디 전전두엽 그 중에서도 안화 전전두엽과 내측 전전두엽 포함하는 복내측 전전두엽에서 수렴되어 가지고 그것을 소위 비유적으로 얘기하자면은 저울질한 다음에 그것이 결국 우리의 최종적인 그런 의사결정 판단에 영향을 주게 된다라는 내용을 지금 소개하고 있고 그것이 이제 결론에 해당하는 것입니다. 그런데 이 복내측 전전두엽에서 일어나는 그런 저울질이 이것 또한 우리가 의식적으로 이성적으로 그렇게 이렇게 논리적으로 하는 것이 아니라 바로 직관적으로 정서를 바탕으로 그죠? 부지불식간에 일어나는 일들이에요. 그래서 아까 앞에서 동영상에 본 트롤리 딜레마에서 여러 가지 딜레마들이 있는데 거기서는 두 가지만 소개했죠. 육교 딜레마와 트롤리 딜레마가 있는데 나머지 여러 가지 그런 딜레마 상황이 조금씩 변함에 따라 결국은 공리적인 입장에서 5명을 살리는 그 결정을 할 수밖에 없지만 각각의 상황마다 그 사람들이 내적으로 경험하는 것이나 그때 관련된 뇌부의 활성 정도가 다르다라는 거예요. 다르다라는 거예요. 또 다른 요인이 관련하면은 오히려 5명보다 1명을 살리는 경우도 있겠죠. 그러한 영향을 주는 또 어떤 요인들도 관련할 수 있겠죠. 그런데 바로 이렇게
복내측 전전두엽, 즉 소위 판단과 의사결정, 상대적으로 고등한 그러한 의사 가치를 바탕으로 한 선택에 있어서 복내측 전전두엽이 구조적으로 기능적으로 문제가 있다라면은 그렇지 않은 사람과 바로 이렇게 윤리적인 문제에 있어서 판단과 행동이 전혀 다르더라. 그리고 내적으로 경험하는 것도 다르고 내부의 활성도 다르더라. 이 내용을 이제 뒤에 세 번째 주제에서 살펴보려고 합니다. 자, 금방 말씀드린 거 정리해 본 것이에요. 결국 정서라는 것은, 뇌라는 것은 우리 환경과 우리 몸이 시시각각 변하지 않습니까? 환경도 끊임없이 변해요. 우리 눈에는 뭐, 그죠? 크게 휙휙 변하는 것만 변하는 것 같고, 뭐, 평소에는 일정한 것 같지만, 우리가 그게 너무 거시적으로 봐서 그렇지, 세세 미시적으로 보면은, 그죠? 조금만 천천히 살펴보면은 환경은 끊임없이 변하죠. 그리고 우리 몸 상태도 그대로인 것 같지만, 여러분 이미 들어보셨지만, 우리 몸을 이루는 세포만 하더라도, 입안의 세포는 하루에 2번씩, 그죠? 이것이 새 걸로 바뀐다. 뭐 이런 얘기도 있는데, 우리 몸도 끊임없이 변하죠. 그런 세포 수준뿐만 아니라, 우리가 소위 기분이다, 감정이다, 그 이외에 그죠? 생리적인 지표도 그렇고 끊임없이 변하는데, 바로 뇌는 끊임없이 변하는 환경과 끊임없이 변하는 신체 상태 사이가 잘 서로 조율될 수 있도록, 잘 조화될 수 있도록 하는 역할이 뇌다. 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 그런데 환경이 변할 때 거기에 맞춰서 우리 신체 상태도 거기에 맞춰서 조절이 돼야 될 텐데, 그 조절이 된다는 얘기는 달리하면은 기존의 어떤 상태에서 해결할 수 없는 어떠한 그런 요구가 있다. 이렇게 볼 수 있어요. 이걸 달리 얘기하면 바로 생리적인 상태의 변화를 얘기를 하는 거예요. 그래서 이런 생리적 상태 변화가 곧 정서, 이모션이고, 그리고 그것이 그리고 뇌의 상위 부분에 가서 우리 전전두 피질, 전전두엽을 세 부위로 나눴는데, 이제는 얘기를 세 부위로 나눴는데, 바로 배외측 전전두 피질과 관련된 그러한 신호 처리가 되어지면 우리가 의식하게 된다. 이렇게 생각하고, 의식적으로 자각된 정서를 feeling 해서 느낌 또는 감정, 그렇게 구분을 합니다. 그러면은 바로 정서의 토대는 바로 우리 신체 상태, 달리하면 생리적인 상태가 정서의 토대가 되어지는 것이죠. 그런데 그러한 신체 상태가 뭔가 환경 변화에 대해서 요구를 받고 있어요. 즉 신체 상태가 생존에 유리하게끔 요구를 받고 있단 말이에요. 그 요구에 대해서 편도체를 통해서 어떤 환경 변화에 대해서 우리가 물러서는 것이 그 요구를 충족하는 데 도움이 되느냐, 아니면 신체 상태가 어떤 요구를 통해서, 척핵을 통해서 결국은 그 환경의 요구에 접근하는 것이 우리에게 도움이 되겠느냐, 이러한 것들이 지금 이 표로 이렇게 간략하게 그려져 있는 거예요. 표가 아니라 다이어그램으로. 그래서 우리 신체 상태는 달리하면은 생리적 상태라 얘기할 수 있고, 이것이 바로 이모션, 정서에 해당하는 것이고, 이러한 생리적 상태가 결국 다시 피드백되어서 뇌의 전전두 피질 중에서도 배외측 전전두 피질이 관여하는 그런 수준까지 처리되어지면은 그것은 우리가 의식적으로 의석이 됐네요. 의식적으로 자각할 수 있는, 즉 자각할 수 있는 감정 또는 느낌이라고 번역하는 필링이 되어지는 거예요. 필링이 되어지는 거예요. 그래서 우리가 의식적으로 자각해야 되는 감정, 느낌, 필링의 토대는 바로 우리 신체 상태, 즉 정서적 상태인 이모션, 정서가 되는 것이죠. 그리고 바로 이런 신체 상태, 생리적 상태라는 것은 끊임없이 변하는 환경에서 우리 개체가, 요즘 지우겠습니다. 개체가 생존에 필요한 어떤 조건을 충족시키도록, 바로 그러한 것은 이제 항상성 유지를 하는데, 항상성 유지를 위해서 요구받고 있는 상태란 말이에요. 그런 항상성 유지를 위해서 요구받고 있는 상태가 포식자로부터 피해야 하는 이러한 것과 관련된다면은 편도체를 매개로 불안 반응을 통해서 또는 경험을 통해서 회피를 해야 될 테고, 음식과 같이 내가 접근해야 되는 상태라면은 척핵을 통해서 결국은 그 음식을 취하게 되는
이런 것이 우리 항상성 유지, 즉 나의 생존에 도움이 되진 것이겠죠. 그래서 금방 앞서 본 것처럼 이 두 개가 바로 복내 측 전전두 피질에 수렴하게 되는데 그것이 윤리적인 그런 상황에서도 우리의 의사결정, 판단에 영향을 미친다는 것을 지금 보려는 거예요. 아까 소비 행동에 있어서 어떤 물건을 사느냐 마느냐 이것뿐만 아니라 뒤에 또 더 적용되어지는 다른 문제, 가치와 관련된 선택에 있어서 이 두 시스템, 즉 정서라는 것이 이 두 시스템을 매개로 정서라는 것이 어떻게 영향을 주는지 볼 텐데 이제 여기서는 편도체 척핵을 중심으로 회피 접근이라는 이름으로 이렇게 정리해 볼 수 있습니다. 자, 이거 금방 말씀드린 정서와 관련해서 어떤 판단과 관련된 이제 예가 됩니다. 이 그림 이미 앞에서 한번 보셨죠? 언제 보셨죠? 공감 얘기할 때 봤습니다. 공감 얘기할 때는 거울 유런이 핵심이었는데, 핵심된 주제였는데, 또는 바로 신경 기제, 공감에 있어서의 그런 신경 기제였는데, 바로 공감이 정서하고 이것이 무관하지 않아요. 그래서 제가 앞선 시간에 거울 유런 다루면서 끝자락에 다음 시간에 이 내용이 연결되어진다 말씀드렸고, 공감을 얘기하면서 거울 유런을 얘기하면서 공감을 얘기할 때는 그 앞선 시간에 그죠? 스트레스와 정서라는 이름으로 죄송합니다. 스트레스와 불안이라는 이름으로 다루었던 정서하고 연결된다고 얘기한 것이 그런 이유입니다. 오늘은 이제 더 앞서 배웠던 보상 경로를 통한 접근, 그리고 편도체, 스트레스 불안과 관련해서 배웠던 편도체, 그리고 그 두 가지가 어떻게 수렴되어지는지와 관련해서 이제 보고 있는 중에 지금 정서라는 것이 어떻게 판단에 영향을 주는지입니다. 바로 이렇게 펜을 이에만 닿도록, 그리고 입술이나 다른 부위에 닿지 않도록 이렇게 물고 만화를 볼 때, 또는 이 펜을 입술로만, 이나 다른 곳에는 닿지 않고 입술로만 물고 만화를 볼 때 바로 이 몸의 상태, 즉 아까 생리적 상태가 정서의 토대가 된다 했죠. 그래 결국 이 얼굴의 근육 패턴, 근육이 어떻게 수축, 이완되어 있는지 그것이 바로 뇌의 신체 상태, 즉 생리적인 그러한 자료를 뇌에 전달해 주면은 그것이 결국은 우리가 의식하게 되지면은 그것이 감정이라는 이름으로 경험하게 할 테고, 그 이전에 바로 이렇게 만화에 대해서 이 경우에는 더 흥미롭다, 이 경우에는 상대적으로 그렇지 않다라고 판단하게 되는 것이죠. 어떻게 보면 공감한다라고 얘기할 수 있지만 판단하게 되는 것이죠. 즉 이것이 아까처럼 물론 자동차나 백이라든지 아니면 트롤리 딜레마에서 5명을 살리느냐 1명을 살리느냐와 같은 어떤 그런 상황, 자극, 대상이라 생각하면 그대로 연결되어지는 내용이에요. 자, 정서에 대한 얼굴 표정의 효과. 만약 당신이 펜을 이빨에 물어서 미소가 지어지도록 하면 펜을 입술에 물어서 미소 짓는 것이 방해되는 경우에 비해 더 재밌다는 느낌을 보고할 수 있다. 이때 느낌이 이제 자각되어진 힐링이 되는 것이죠. 스스로 경험하는 거, 보고할 수 있다. 이게 뭐예요? 결국 동일한 만화, 카툰에 대해서 어떻게 더 재밌다, 그렇지 않다라고 판단하는 것이죠. 그래서 정서가 이런 식으로 직관적으로, 소위 달리 얘기하면은 자각하지 못하는 수준에서 먼저 판단과 의사결정에 관여한다라는 것을 볼 수 있는 예입니다. 자, 금방 말씀드린 아까 람보르기나 하여튼 그것과 관련해서, 그리고 조금 전에 봤던 카툰과 관련된 그 내용을 바탕으로 이제 정서가 가치 판단에 어떻게 영향을 주는지, 정서는 가치 판단의 기준이라는 이름으로 살펴보려고 합니다. 지금 트롤리 딜레마라는 이름으로 윤리적인 문제도 그대로 이것이 그렇죠? 적용되어지는 거예요. 바로 편도체 척핵을 통한 접근이냐 회피냐라는 정서 상태, 즉 내 몸의 상태가 결국은 이러한 의사결정 판단에 영향을 준다는 거예요. 그래서 결국은 내 몸이 어떠하냐가 그죠? 자기 자신뿐만 아니라 타인에 대한 판단, 그것이 이제 공감이라는 이름으로 우리가 또 이렇게 다뤄볼 수도 있을 테고, 세상 모든 일에 대한 어떤 판단에 부지불식간에 말 그대로 무의식 중에 그게 영향을 주게 되고, 그 이후에 우리가 의식적으로 경험하거나 하게 되는 행동에 대해서는 우리는 뭐요? 이유를 붙이게 된다, 이유를 달게 된다, 변명을 한다, 좀 부정적으로 표현하면 변명을 한다, 이렇게 표현할 수 있습니다.
이와 관련된 뒤에 이제 경구를 살펴볼 텐데, 자, 여기서 뭐냐면은 실험실상에서 한 것이에요. 일반인들 대상으로 배심원 재판 과정을 이렇게 흉내낸 그런 실험인데, 배심원을 이제 일반인들 하게 하고 어떤 사건에 대해서, 거기에는 뭐 이제 사건만 이렇게 이제 소개하면 되겠죠. 물론 그 피의자를 뭐 이렇게 데려다 놓을 필요는 없을 테고요. 그래서 소위 이제 어떤 그런 처벌이 필요한 어떤 그러한 사건을 얘기를 해주기 전에 바로 그런 배심원 역할을 한 사람한테 그 사람들이 눈치채지 못하도록 먼저 단맛이 나는 뭔가 음료나 뭘 먹게 해요. 그리고 쓴맛이 나는 음료를 또는 어떤 음식물을 먹게 해요. 부지불식간에 그것이 실험하고 이제 관련이 있다는 것을 모르게 해야 되겠죠. 그래서 단맛을 먹은, 달리 하면 이제 뭐 사탕을 먹은 그런 배심원들하고 또는 선맛을 먹은 그런 배심원들, 아니면 단맛을 먹었을 때나 선맛을 먹었을 때 그러한 사건에 대해서 처벌 수위를 보니까 이게 차이가 있더라는 거예요. 즉 단맛을 보고 난 다음에 어떤 판단, 의사결정할 때는 더 관대하게 처벌 수위가 낮아지더라는 거예요. 아까 앞서 첫 번째 처음에 본 그런 동영상에서도 트롤리 딜레마 같은 그러한 참 애매한 문제에 있어서 그 판단하는 것이 성별마다도 달랐지만, 그죠? 상황마다도 다른데 그 상황 관련해서 하나가 뭐냐면은 그러한 판단하기 전에 내가 코미디 영화를 봤느냐, 그러면서 나의 정서가 어떠냐가 그 위에 판단에 또 영향을 준다 했죠. 그것을 보고 안 보고 사이에 트롤리 딜레마와 관련된 그런 결정에 영향을 준다 했죠. 여기서도 결국 내가 단맛을 받느냐 쓴맛을 받느냐가 이것이 바로 그러한 판단에 영향을 준다. 바로 정서가 가치 판단의 어떤 기준이 되어진다라는 또 실험 예가 될 테고, 또 하나는 그런 배심원 역할을 하는 사람들한테 부지불식간에 눈치채지 못하도록 손을 따뜻하게 해준 경우와 손을 차갑게 해준 경우에도 따뜻하게 해준 경우가 바로 더 처벌 수위가 낮아지는, 즉 관대해지더라라는 거. 결국 자기 몸 상태에 따라, 그죠? 어떤 사건이든 현상이든 타인이든, 그죠? 뭐 다 자기 자신에 대해서도 그렇게 부지불식간에 판단하게 되는 거죠. 그리고 또 그 실내에 방귀 냄새를 이렇게 나는 스프레이가 있다고 합니다. 방귀 냄새를 이렇게 뿌려놓고 배심원들이 판단했을 때와 옥시토신은 자궁수축을 통해서 출산을 도와주는 호르몬이다 말씀드린 적이 있고, 이 옥시토신이 결국 출산 시에 그러한 자기 자녀와의 어떤 그런 끈끈한 유대감, 친밀감, 여기에도 관여한다라고 얘기를 하고, 옥시토신은 또 도덕 분자다라고 이렇게 얘기를 해요. 분자가 그 몰리큘해서 도덕과 관련된 화학 물질에서 도덕 분자라는 이런 별칭이 붙어 있는데, 바로 오늘 윤리 도덕 이것과 관련된 이제 내용이 될 수 있겠죠. 그리고 또 옥시토신이 성행위 시에 그런 성적 파트너와 관련된 그런 유대감, 친밀감하고도 관련된다는 물질인데, 바로 옥시토신이 우리 국내에서는 모르겠지만 그때도 말씀드렸었는데 그 외국에서는 한동안 시중에서 판매를 했었거든요. 요즘은 어떤지 모르겠습니다. 옥시토신을 칙칙칙 뿌려놓으니까 그 옥시토신이 뿌려진 경우에 방귀 냄새가 나는 경우보다 사람들이 더욱더 또 배심원들이 관대하게 그렇게 의사결정 판단을 하더라는 거예요. 그 옥시토신은 앞서 말씀드린 적이 있는데, 옥시토신을 뿌려놓으면은, 또는 옥시토신에 뿌려놓은 것이 아니라 옥시토신에 노출되거나 내 몸 안에서 옥시토신이 분비되면은 앞서 봤던 편도체가 활성이 낮아져요. 즉 불안한 상황 또는 회피해야 되는, 회피라는 판단과 의사결정을 내리는 그런 상황에서 담대해진다 할까요? 즉 불안순이 떨어지는 그러한 효과가 있어요. 바로 이런 것들이 지금 정서라는 이름으로 바로 배심원들을 대상으로 한 그런 실험 상황에서 배심원 역할을 하는 일반인들을 대상하는 실험 상황에서 그렇게 판단에 영향을 주더라는 거예요. 자, 그런데 이것이 실험실 상황에서 있었는데 실제로 이스라엘에서 이거는 실험을 한 것이 아니라 그 위에 조사를 해보니까 점심 먹기 전보다 점심 먹은 이후에 피고인에 대해서 보석 결정을 더 많이 내리더라는 실제 이러한 조사 연구 결과도 있다는 거예요. 그래서 이런 실험실 상황의 사람의 경우도 그렇고 실험이 다 끝나고 이제 얘기를 해준 거죠. 그리고 이 경우에는 이제 조사니까 실제 이런 보석 결정을 내린 그런 그런 법 관련 소위 재판을 담당하는 그런 판사나 그런 관련된 사람한테는 그런 것들을 이제 문의해봤는지 모르겠지만, 이런 실험실 상황에 있는 사람들한테 이러이러해서 당신들이 이러한 판단을 내리는데 영향을 받았습니다 하니까 극구 부인하더란 거예요. 자기들은 논리적이고 이성적이고, 그죠?
그 타당한 합리적인 그러한 판단에 의해서 깊이 그렇게 고려한 다음에 내린 것이지 우리 부지불식간에 소위 정스란 이름으로 나의 어떤 생리적 상태가 그렇게 영향을 주었다는 것을 결코 받아들이지 않더라는 거예요. 결국은 우리가 의식할 수 있다는 것은 내가 의식적인 부분만 내가 알 수 있기 때문에 바로 의식이라는 사물을 만드는 무의식 과정을 우리 모르니까 바로 이런 시험식 상황에 참여한 사람들도 그렇게 주장할 수밖에 없겠죠. 자, 그래서 이와 관련된 얘기 한 경구랄까요? 하나의 이제 명제입니다. 이 빌헬름 분트라는 사람은 소위 심리학의 아버지, 심리학이라는 학문을 처음으로 일으킨 사람이라고 읽혀지는 사람이에요. 이 사람이 자아 관찰이란, 즉 자아, 이때 자아는 이제 에고라고 흔히 얘기하는 겁니다. 바로 우리가 의식적으로 자각할 수 있는 나 자신이라는 그러한 관찰이란, 이걸 달리하면은 자아 의식 또는 자각 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 이 관찰이란 말은 우리 앞서 공간과 관련해서 그울유런 얘기할 때도 그울유런이 바로 자인식과, 그때는 제가 인식이라고 얘기를 했는데 인식보다 자기인식이라고 얘기했는데 자기인식보다는 자인식 또는 자의식, 자각이 이제 더 정확할 것 하다고 생각할 수 있습니다. 그래서 이제 이번 시간에 이렇게 바꿔서 자기가 아니라 자관찰 또는 자의식, 자각, 자의식 뭐 다 비슷비슷한 얘기죠. 바로 이러한 것이란 의식의 범위를 넘어설 수 없으며 제가 조금 전에 말씀드린 것이죠. 우리는 의식할 수 있는 것만 의식한다고. 그리고 이러한 의식 현상들은 바로 무의식적인 어떤 심리 상태. 그리고 이런 심리 상태라는 것은 바로 이런 생리적인 과정에 의해서 일어나는 무의식적인 처리 과정이라고도 얘기할 수 있는데 바로 그것들이 만들어낸 하나의 산물일 뿐이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 자, 이 얘기가 바로 앞서 말씀드린 그 얘기에 대한 중간 결론이다. 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 자, 이 내용에 대해서는 다시 제가 이렇게 어떤 의미인지 설명할 필요는 없을 것 같고요. 바로 앞서 말씀드린 것들을 이제 빌헬름 분트의 말을 빌어서 다시 정리해 봤고요. 자, 세 번째 주제. 판단 및 의사결정의 신경기제. 여기까지 봤습니다. 그리고 전두엽 증후군. 즉, 여기서 내용에서는 바로 그러한 부지불식 간에 일어나는 직관적 판단과 의사결정이 뇌의 어떤 부위와 구체적으로 관련되면 이미 봤죠. 편도체 측계 관련해서 그것이 수렴되어지는 전전두엽 중에서도 복례측 전전두엽과 관련되어지는데 그 부위가 손상되었을 때는 또 어떤 현상과 관련되는지를 보려고 하고 그 부위가 손상되었을 때 일어나는 그러한 현상을 포함해서 뭉뚱그려서 부를 때 전두엽 증후군이라 부릅니다. 이때 전두엽이라는 것은 바로 전전두엽을 얘기를 하는 것인데 처음에 이것을 소개한 그 루리아라는 그런 그 신경과학자가 전두엽 증후군이라 해서 전두엽 증후군이라 부르는데 구체적으로 얘기하자면은 전전두엽과 관련된 내용이 되겠습니다. 자, 여기 이 표는 뭐냐면은 연령에 따라 태어나서부터 돌아가시기 전까지 연령에 따라 어디 뇌 부위가 발달하는 걸 보여줍니다. 그런데 여기 요 선은 편도체 측핵이 발달하는 것을 보여줘요. 편도체 및 측핵, 편도체 측핵이 발달하는 것을 보여주고 요 아래 선은 바로 전두엽 중에서도 오늘 우리가 다루고 있는 전전두엽 그리고 오늘 내용과 관련해서는 더더욱 복적 전전두엽 우리 이제 타겟이 되어지는 부분이죠. 하여튼 복적 전전두엽 포함해서 전전두엽 이렇게 생각하시면 될 텐데 여기서 이제 전두엽이라고 표현된 표를 가져와봤습니다. 그런데 이 둘 사이에 이렇게 검게 이렇게 표현된 이 부분이 뭡니까? 발달상의 차이를 보이는 부분이에요. 예를 들어서 이쯤에서는 이 연령대에서는 전두엽은 이 정도 발달했는데 편도체 측핵은 이만큼 발달되어 있다는 거예요. 이만큼 차이가 있다는 것이죠. 이러한 차이로 인해서 그 유기체가 다른 동물은 차치하고 인간의 경우에 내적으로 경험하는 소위 마음이라는 이름으로 하는 심리적 경험과 행동 또는 또 외부 대상, 자극, 사람이 됐던 사회적인 상황에서 자기가 반응하는 것들이 달라질 수 있다는 거예요. 근데 여기서 보시면 가장 큰 차이가 있는 것이 이때가 가장 큰 차이가 있죠. 요 부분이. 그렇죠? 그런데 바로 편도체 측핵과 그리고 전두엽 사이의 발달 사이의 차이가 가장 큰 부분이 이 부분이에요. 이 연령대에는
전두엽은 이만큼밖에 발달되지 않는데 상대적으로 편도체 측핵은 더 많이 발달되어 있는 이러한 차이를 보이는 거예요. 바로 그런 가장 큰 차이가 있는 때가 어땠냐면은 바로 청소년 시기 그리고 성인기 초반 이때 가장 큰 차이를 보인다는 거예요. 그래서 편도체 측핵에 의해서 접근 회피와 관련된 어떤 경험을 한다는 것은 달리 얘기하면 좀 충동적이죠. 즉흥적이죠. 하지만 그것들이 복내측 전전두엽에 수렴되어서 전전두엽의 발달과 함께 여러 가지 상황과 관련해서 접근 회피를 어떻게 할지 고려한다는 것은 좀 더 충동적이기보다는 좀 더 적응적이다. 사회화가 많이 되었다. 많이 발달했다. 뭐 이렇게 경험이 많다. 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 자, 우리 전전두엽, 여기서 전두엽이잖아요. 전전두엽 발달과 관련해서는 앞서 우리 조현병 얘기하면서도 봤고요. 또 어린아이 같은 경우에 또 그 위스콘신 카드 분류 검사를 잘 못한다는 것도 전전두엽 기능과 관련해서 봤고요. 그리고 중독 형상, ADHD와 관련해서도 전전두엽을 봤고요. 지난 시간에 공감 관련해서 그런 반사회적 행동장애라든지 그런 그 사회병질자 달리하면 사이코패스라 얘기하는 경우에도 전전두엽의 발달 수준이나 그 기능하고도 관련해서 봤고요. 전전두엽의 기능에 관해서는 많이 다뤄왔었어요. 그런데 이 둘 사이에 그런 차이가 있을 때 어떤 현상이 일어나냐면은 바로 편도체 및 측핵과 전전두엽 발달의 속도가 이렇게 다르고 그 차이가 가장 클 때 위험 수준이 가장 높다라는 거예요. 즉, 이 차이가 큰 것이 사회적인 적응에 있어서 사회적인 적응이라는 것은 우리 사회 상황을 어떻게 인식하고 그에 따라 우리가 행동을 하느냐 하는 것인데 거기에 바로 접근이나 회피 행동이 그것이 우리 생존 관련해서 부적응적인 경우가 많을 수 있다는 것이 바로 위험 수준 이렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 이 편도체 및 측핵 이것과 바로 전전두엽의 발달 속도가 다르기 때문에 그 발달 속도의 차이를 인한 둘 사이의 발달 정도의 이러한 갭이 차이가 가장 큰 연령대에는 바로 사회적으로 그렇죠? 위험한 판단과 행동을 할 가능성이 높다는 것이죠. 자, 바로 이러한 나이대 앞서 말씀드렸던 청소년기부터 시작해서 초기 성인기까지 이런 나이대 제가 거꾸로 지금 하고 있습니다만 이런 나이대 보면은 바로 태어나서 그죠 초기에 발달할 때처럼 뇌에는 급격한 변화들이 일어나더라는 거예요. 그래서 뇌의 급격한 변화는 상대적으로 초기 그죠 태내에서 출생 전으로 관련된 그때 우리 신경계 발달과 관련해서도 봤었죠. 그때 급격한 변화가 일어나고 또 한 번 바로 이 시점에서 뇌의 급격한 발달이 일어나요. 근데 그런 것들이 이제 사회적 적응, 즉 사회 상황에서의 판단, 의사결정 이것하고도 관련된다고 볼 수 있고 흔히 청소년기, 소위 사춘기라고 얘기하는 청소년기, 성인기 초기에는 질풍노도의 시기라 얘기를 하고 내적으로도 본인의 심리적으로 굉장히 불안정함을 경험하죠. 그것이 바로 이런 급격한 변화로 인해서 뇌의 전반적인 그런 부위들이 특히 여기서는 전전두엽과 편도체 측핵 이런 부분들이 뭔가 평형 상태, 이퀄리브리엄을 상태를 보이는 것이 아니라 이것이 급격한 변화에서 불안정한 상태를 보인다. 발달상의 기능상의 그것과 관련된다라고 그렇게 볼 수 있는 현상이에요. 그래서 여기서 초기 발달기와 유사한 급격한 변화가 바로 이 시기, 청소년 시기에 일어나고 그것이 바로 우리는 본격적으로 사회화를 하고 독립된 개체로서 이 사회에 뛰어들어서 적응을 하게 되고 할 수밖에 없는 그러한 시기, 즉 사회적 민감기하고 관련된다. 그런데 이런 사회적 민감기에 내가 일어난 그 상황을 적응적으로 접근, 회피를 하지 못한다면은 그때 일어나는 인식, 달리하면 판단과 의사결정, 그에 따른 행동과 반응은 이것이 사회적으로 부적응적인 결과를 낳아서 위험한 그러한 위험한 그런 결과를 낳을 수 있다. 부적응적인 결과를 낳아서 위험한 결과를 낳을 수 있다. 같은 말을 동의 반복하는 것 같은데 부적응적인 결과를 낳아서 결국 사회의 위험과 자기 개인에게 있어서 어떤 그런 위험이라는 것을 수반할 수 있다. 이렇게 볼 수 있습니다. 자, 구체적으로 이제 실예를 보면은 이분은 피니어스 게이지라고 하는 분인데 여기 나와 있습니다. 피니어스 게이지.
피니어스 게이지라는 부분인데 이 쇠막대, 이 쇠봉이 한 1m 가량 1m 좀 이상 되는 이런 쇠봉이 이제 폭발 사고로 인해서 이것이 여기 그림에 보이다시피 왼쪽 이 광대뼈 및 뺨을 뚫고 왼쪽 눈을 통과해서 뇌의 바로 어디 복내측 전전두 옆 피지를 통과해서 이것이 관통하는 그러한 사고를 겪었어요. 그리고 이분은 이제 뇌를 이제 컴퓨터를 통해서 다시 재구성해 보니까 지금 바로 이것이 이마 쪽이고 뒤통수 쪽인데 바로 복내측 전전두 피질 부위가 손상된 것을 여기서 다시 이제 확인한 거예요. 이분이 이제 살아 계시거나 돌아가셨을 때는 뭐 이런 자료가 없었는데 여러 가지 상황과 이분이 이제 그런 이 두개골을 다시 이렇게 조사해서 컴퓨터를 통해서 재구성해 볼 때 이러한 이제 사고가 있었던 거예요. 그런데 이분이 이러한 사고를 당한 그 당시에 의식은 멀쩡했어요. 언어 기능도 멀쩡하고, 그리고 저 다른 유의 언어 이외의 다른 인지적인 그러한 기능도 멀쩡하고, 그리고 본인이 고통도 못 느꼈어요. 왜 그렇죠? 우리 앞선 시간에 거울유령 공감 얘기하면서 고통, 통증 얘기했었어. 그때 바로 내측 전전두 피질에 속하는 전대상 피질, 전대상회가 뭐요? 심리적 고통과 관련된 부위라 했는데 바로 그 부위가 지금 망가졌으니까 이분은 아픈데 이런 데 뚫렸으니까 그죠? 뇌 자체는 고통증을 못 느낀다 했죠. 그런데 바로 이런 부분이 다쳤으니까 아픈데 심리적으로는 안 아픈 거예요. 그래서 이분은 고통도 없었고, 그리고 뭐 운동장애도 없었고 마비라든지 이런 것도 없었고 다 멀쩡한데 뭐에 급격한 변화가 있었냐면은 성격에 바로 이걸 통해서 뭐요? 성격이라는 것이 뭐 복내측 전전두 피질 관련되고 이것이 결국은 측핵이나 편도체와 관련해서 불안 또는 쾌감과 연결해서 접근 회피라는 이름과 같이 고려해 볼 수 있고, 한마디로 얘기하면은 성격이라는 것은 개인적으로 또는 사회적으로 정서와 관련된다는 것을 알 수 있죠. 그래서 성격은 뭔가 많이 배웠느냐, 뭘 공부를 잘하느냐, 뭘 암기를 잘하느냐가 아니라 바로 자기 몸 상태가 뇌를 매개해서 이 사회적 상황과 끊임없이 서로 조화될 때 이 몸의 생리적 상태가 어느 만큼 항상성을 유지하기 위해서 요구사항이 많으냐, 그리고 그런 것들이 뇌가 잘 조절해서 나의 생존에 또는 이 사회적 상황에 잘 적응하게끔 해주느냐, 그것이 잘 안 되어질 때 그것이 성격과 관련해서 부적응적인 그러한 결과를 낳는다고 볼 수 있는 거예요. 그래서 성격은 소위 뭐 공부 잘하느냐, 머리 좋으느냐가 아니라 바로 정서와 관련된 것이고, 바로 정서라는 것은 나의 신체 상태와 관련된 것이고, 그 신체 상태라는 것은 나의 항상성, 나라는 개체가 잘 살아가도록 하는데 효율적으로 작동하느냐라는 뇌의 정서 부위와 관련된다라고 볼 수 있는 것이에요. 그런데 이 피니어스 게이지가 그 사고 이후에 다른 것은 다 멀쩡했는데 성격과 처신, 이 처신은 바로 사회적인 관계 속에서의 행동을 얘기를 하는 것이죠. 성격과 처신에 급격한 변화가 있었어. 사고 전에 이 사람은 책임감이 있고 명석하고 부지런하고 장래가 촉망되는 청년이었어요. 말 그대로 이제 성격 좋다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그런데 사고 후에는 불손하고 불경스럽고, 뭐 욕지거리들 막 해대고, 그리고 공격성도 높아지고, 그리고 그는 뭐 성적으로도 그렇게 외설적이고 음탕한 소리라든지 그런 성추행이라 얘기해서는 이런 행동들도 마구잡이를 한다든지, 그리고 계획만 번들이하게 세워놨지 그 계획을 하나하나 실천하지 못하는 그런 믿지 못한, 촉망된 사람이 아니라 믿지 못한 사람으로 바뀐 거예요. 이 뇌가 손상되고 난 다음에. 그래서 우리가 어떤 계획을 세우고 그 행동을 하나하나 수행해 나가는 것도 바로 뭐예요? 지금 복내측 전전두 피질과 관련해서 바로 정서와 관련된다는 거예요. 정서와 관련된다는 거예요. 그것이 정상적일 때는 부지런하게 일을 마감할 수 있지만 그것이 안 될 때는 이렇게, 그죠? 한치 앞을 모르는, 그런 믿지 못한 사람이 된다는 거예요. 그런데 이 본인 자신은 이러한 것에 대해서 자기가
자각하지 못해요. 바로 아까 앞서 얘기했던 자아자각, 자아의식, 자아인식, 즉 에고에 대해서 자기 스스로는 경험하지 못해요. 바로 복내측 전전두엽이 손상됐기 때문에. 그래서 바로 복내측 전전두엽은 에고라는 나 자신에 대한 어떤 인식, 자각에도 중요하고, 이것이 아까 배외측 전전두엽과 같이 연결되었을 때 우리는 그것을 의식적으로 그렇게 내가 표현하고 인식할 수 있게 되는 거죠. 자, 아까 복내측 전전두 피질이 편도체와 척결과 연결해서 일어나는 그런 과정은 소위 의식적, 논리적이보다는 정서적, 직관적으로 부지불식간에 일어나는 일이다라고 말씀드렸습니다. 자, 그 다음 이것이 바로 아까 봤던 트롤리 딜레마요. 지금 5명이 서 있다, 1명이 서 있다. 내가 어떻게 판단하느냐. 육교 딜레마요. 아까 동영상에 봤던 것처럼 이 사람을 떨어뜨려서 5명을 살리느냐, 이 사람을 죽이는 것이 어떠냐. 이 경우에 다 5명을 살리는 게 공리주의적으로 맞아요. 맞지만 이 각각의 경우에 이 본인 아니면 여러분이라면은 내적으로 뭐라 얘기할 수 있지, 또렷하게 얘기할 수는 없지만 그렇게 경험하는 것이 다르고, 그것이 뇌를 찍어보면은 뇌의 활성화 부위가 복내측 전전두엽 그리고 편도체, 이 경우에 특히 편도체의 활성 부위가 달라요. 그것이 바로 뭐요? 정서적으로 다른 상태라는 거예요. 그래서 이 각각의 판단이 결론이 같지만 정서적으로는 뭔가 달라서 이것이 수월하지 않다로 얘기할 수 있는데, 아까 피니어스 게이지처럼 복내측 전전두엽이 어떤 이유로든 제 기능을 하지 못할 때는 이 두 경우에 전혀 내적으로 판단의 주저함이나 어떤 심리적인 그러한 상태의 차이가 없이 말 그대로 정서는 하나도 없이, 즉 냉담한 상태에서 그냥 쉽게 판단 내려서 이 한 사람을 떨어뜨리고 이 한 사람이 있는 대로 선로를 바꾸는 행동을 하게 돼요. 복내측 전전두 피질이 기능하지 못하면. 왜? 편도체나 척핵을 통해서 오는 그러한 정서적인 정보가 신체 상태를 통해서 판단에 영향을 못 준다는 거죠. 이 경우는 이제 보트 딜레마인데, 이것이 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6명인데 5명이 이 최대 인원이에요. 그래서 지금 초과 상태예요. 그래서 이 보트가 빠져서 결국은 한 사람이 돌아가실 수밖에 없는 상황인데, 이때 나는 누군가 밀어뜨려서 빠뜨려야 돼요. 내가 희생하려고 내가 빠질 수 있는 이런 상황은 아니에요. 이제 하나의 딜레마를 내주는 거죠. 이때 누군가를 밀어뜨려서 이 보트가 가지 않아서 자기를 포함해서 나머지 4사람을 살린다는 것이 이 육교 딜레마나 트롤리 딜레마나 더 어려운 그러한 딜레마예요. 이 경우에는 여러분이나 소위 정상적인 사람들은 똑같은 판단을 내릴 수 있지만, 공리적으로 내릴 수 있지만, 그때 경험하는 정서, 뭐라 딱 꼬집어 얘기하기 힘들지만 바로 그러한 정서와 그와 관련된 내부의 활성이 다른데, 아까 말씀드린 복내측 전전두 피질이 구조적으로 기능적으로 문제가 있어서, 또는 발달상의 그죠? 어떤 문제로 인해서 그것이 제대로 기능하지 않을 때는 그냥 이 경우 다 동일하게 1보다는 5가 커 이렇게 해서 말 그대로 냉담한 정서가 빠져버린 그런 판단을 하게 된다는 거예요. 자, 아이오와 도박까지는 뭐냐 하면은 카드 뭉치가 4뭉치가 있는데, AB 카드 뭉치는 이렇게 카드를 골라서 뒤집으면은 거기에 $100라는 그러한 숫자가 써져 있고, CD 카드 뭉치는 뒤집으면 그게 $50라는 그런 숫자가 써져 있어. 그 숫자만큼 내가 이제 돈을 받는 거예요. 처음에 제가 피험자가 되어지든 누가 되어지든 그죠? 이 카드 뭉치가 그 뒤에 뭐 얼마가 써져 있는지, 어떤 카드가 더 좋은지는 전혀 모르는 거죠. 일단 카드 뭉치가 4개 있는 중에 골라보는 거예요. 이것도 골라보고, 이것도 골라보고, 이것도 골라보고, 이것도 골라보면서 고를 때마다 이제 뒤에 보면은 평균적으로 CD는 $50고 AB는 평균적으로 $100씩 이렇게 나오는 그런 카드 뭉치예요. 그런데 처음에는 모르죠. 그런데 이 카드 뭉치 안에 따는 돈만 있는 것이 아니라 뺏기는 돈도 있어요. 그래서 $100짜리 카드 뭉치 ABC 중에 고르다 보면은 그게는 마이너스 $500 해서 버는 것보다 더 많이 그렇게 뺏기는 경우도 있고, CD 같은 경우에도 당연히 마이너스, 내가 오히려 딴 것을 내놓아야 될 그런 카드들도 있는 거예요. 그런데 평균을 총 내보면은 CD 카드, C나 D 카드, 네 번째 카드에서 뽑는 게 최종적으로 나한테 이득이에요. 그런데 처음에는 모르죠. 이걸 자꾸 이렇게 해보면서 우리가 판단을 하게 되어지는데, 바로 복내측 전전두엽이 정상적으로 기능하지 않는 사람들은 AB 카드를
자꾸 뽑다 보면은 거기에서 뭐요? 마이너스 치러야 할 때가 내가 뺏기는 가격이 많기 때문에 자연스럽게 CD 카드를 뽑는 경우의 수가 많아져야 되는데 복내측 전전두 피질이 망고진 사람들은 그러한 선택을 못하고 그냥 AB 카드에서 계속 뽑는 그런 현상이 나타나요. 소위 정상적인 분들은 4개의 카드 뭉치가 있는데 어떤 게 더 좋은지 모르니까 이것 여러 번 뽑다 보면은 아 이게 C나 D 카드에서 뽑는 것이 그죠? 평균적으로 $50 내가 벌지만 또 평균적으로 빼앗기는 것이 적어서 오히려 AB 카드보다는 CD 카드를 계속 그것만 집중적으로 뽑는 것이 나한테 이득이라는 것을 최종적으로 의식적으로 자각하게 돼요. 그런데 그 전에 신체에서 일어나는 반응이든지 뇌의 반응을 찍어보면은 먼저 손바닥에서 땀이 난다든지 그죠? 우리 이렇게 긴장 상태, 접근 회피 갈등 상태에서 우리 교감신경계, 우리 앞에서 스트레스 할 때 배웠던 교감신경계가 활성화되어서 땀이 나게 되거든요. 근데 자기 스스로가 CD 카드가 최종적으로 좋다는 것을 의식적으로 자각하기 전에 먼저 생리적인 지표, 즉 손에서 땀이 난다든지 아니면 뇌 안에서는 이 의사결정 판단과 관련된 바로 우리가 배우고 있는 이 복내측 전전두 피질이 되겠죠. 이 부분의 활성화가 높아져요. 그러다가 막연하게 AB보다는 CD가 좋다라는 그런 막연한 축축과 함께 AB보다는 CD 카드를 뽑는 행동이 빈번하게 나타나고 그 다음에 이 CD 카드가 AB 카드를 뽑는 것보다 최종적인 결과가 나한테 이득이라는 것을 의식적으로 자각하게 되는 거예요. 이 뭐요? 바로 우리가 의식적인 자각, 이 경우에 의식적인 판단 결정 이전에 바로 뭐요? 우리의 뇌 안에서 그리고 우리 신체 안에서 생리적인 반응이 먼저 일어난다는 거죠. 그래서 바로 도덕적인 상황, 바로 오늘 다루고 있는 이 신경윤리학과 관련해서도 그런 판단 상황에서는 직관이 먼저 일어난다는 거예요. 이 직관이 뭐예요? 바로 지금 얘기하고 있는 정서를 바탕으로 한 어떤 판단을 얘기를 하는 거죠. 그 다음에 추론이 일어난다는 거예요. 이건 바로 소위 이성적으로 의식적으로 일어나는 판단을 얘기하는 거예요. 그런데 빌렌 분트 그 얘기에서도 제가 말씀드렸지만 우리는 의식하는 것만 의식할 수 있기 때문에 우리는 이성적으로 의식적으로 판단해서 즉 추론해서 어떠한 선택, 백을 살지 자동차를 살지 만나가 재밌는지 재미가 없는지 이 경우에 어떤 상황을 선택할지 우리는 결정한다고 알지만 그 이전에 우리 몸 안에서 벌써 생리적인 상태가 변하고 그와 관련해서 뇌의 생리적인 상태, 즉 뇌의 상태가 또 변하고 그것이 우리에게 직관적으로 뭐라고 얘기할 수 있지만 금방 아이오와 도학과자에서 CD 카드를 이것이 더 C나 D의 카드가 더 좋다라는 것을 의식적으로 추론해서 알기 전에 먼저 그죠? 나의 행동상에 그리고 신체의 그런 상태에서 변화가 있다는 거. 뭔지 모르지만 CD를 뽑으려는 행동이 빈번해지고 그 이전에 나의 신체와 뇌의 생리적 지표가 벌써 달라지더라는 거예요. 바로 그러한 도덕적 직관이 먼저 일어난다는 거예요. 자, 이건 지금 얘기하는 것은 이런 도덕, 윤리적인 경우만 아니라 모든 전반적인 우리의 행동 또는 심리적 경우에 다 적용되는 원리예요. 근데 오늘은 바로 윤리학이라는 것을 이름으로 살펴볼 뿐이지 다 적용되는 것이죠. 그래서 우리는 빌렌 분트 얘기처럼 의식적 경험이 되었던 우리의 행동이 되었던 이와 같은 윤리적인 상황에서의 이런 복잡한 이런 판단이 되었던 우리는 무의식적인 그러한 처리 과정에서 이미 결론이 내려지고 그리고 그 이후에 의식적인 자각이 일어난다 이렇게 얘기를 할 수 있어요. 자, 이 얘기를 요약한 것이 바로 이 명제의 경구가 됩니다. 바로 윤리학, 스피노자라는 철학자, 데카르트와 그 유사한 동시대 사람으로서 데카르트와는 대립된다 할까요? 대응되어지는 다른 어떤 그런 세계관 그리고 인간에 대한 이해를 피력했던 스피노자라는 사람이 쓴 윤리학, 에틱스. 스피노자 윤리학은 스피노자 저작 중에서 가장 유명한 책인데 거기에 쓰는 스피노자의 말이에요. 사람들은 자신의 행동을 의식할 수 있다고 생각하기에 자신이 자유롭게 판단한다는 거예요. 바로 자유의지가 있고, 그죠? 내가 스스로 판단한다고 하지만
사실 그들은 그 행동을 유발하는 무의식적인 원인은 의식하지 못한다는 거예요. 그래서 앞서 도덕적 판단에 있어서 도덕적 직관이 원인이고 도덕적 추론은 바로 그 행동에 대해서 상황적으로 그럴싸한 변명이랄까요? 비유적이게 얘기하면 변명을 해내는 이유일 뿐이라는 거예요. 결국 나의 삶이라는 것은 원인에 의해서 영향을 받는 것이지 이유에 의해서 내 삶이 이끌어지는 것은 아니란 얘기예요. 그런데 우리는 뭐요? 다 의식하는 것이 곧 나인 줄 알고 우리는 이유에 의해서 행동을 하고 내가 이렇게 살아간다 생각하지만 그것은 뭐요? 의식이 만드는 하나의 이야기, 지연의 말일 뿐이지 나의 삶은 원인에 의해서 결정되어진다라는 것입니다. 도덕적 판단에 있어서도 마찬가지고요. 자, 불안은 도덕의 어머니다. 이것은 니체가 한 말이에요. 앞서 봤었죠. 바로 편도체가 어떻게 활성하느냐가 나의 판단과 의사결정에 영향을 준다. 그래서 이 경우에 보면은 사이코패스 같은 경우에는 복내측 전전두 피질하고 편도체의 기능적 연결이 약하더란 거예요. 우리 앞서 스트레스와 정서 얘기할 때 복내측 전전두 피질과 편도체 간의 연결, 그때는 전전두 피질이라고 얘기를 했을 거예요. 복내측까지는 얘기를 안 하고 복내측의 전전두 피질을 세분화할 만큼 그때 진도가 안 나갔기 때문에 전전두 피질과 편도체 사이의 연결 강도가 강하면은 불안 관련 장애에 걸릴 가능성이 낮다. 상대적으로 전전두 피질의 기능 그리고 편도체의 과민화 그리고 이 둘 간의 연결이 약하게 되면은 전전두 피질의 기능이 떨어져 있고 편도체의 기능은 과하게 민감하고 이 둘 사이의 그런 기능적 연결이 약한 경우에는 PTSD라든지 불안 관련 장애를 겪기 쉽다고 얘기했는데 사이코패스의 경우 소위 사회 병질자라고 전문적으로 일컫는 사이코패스의 경우에 지금 도덕적, 윤리적인 그런 상황에서 공격 행동을 보이고 부적응적인 행동을 보이는 경우에 이런 사람들을 보니까 복내측 전전두 피질과 편도체 바로 불안, 공포의 핵심이 되어지는 이 편도체 사이의 기능적 연결이 약하더라는 거예요. 소아기호증 환자 복내측 전전두엽 종양 이 얘기는 뭐냐면은 실제 있었던 사례인데 소아기호증을 보이는 사람이 있어요. 즉 미성년자에게 어떤 성적인 그러한 탐닉을 하는 성도착증이라고 불려지는 한 경우인데 그래서 그 사람을 이제 법정에 데려다가 이렇게 쭉 재판하는 과정 중에 우연히 이 사람의 이제 뇌를 검사하게 된 거예요. 뇌를 검사해 보니까 바로 복내측 전전두엽에 종양이 있더라는 거예요. 그래서 그 종양을 제거하고 나니까 이 사람이 소아기호증이라고 얘기할 수 있는 그런 증상들이 없어지더라는 거예요. 그랬는데 몇 년 지나서 이 사람이 다시 소아기호증이라는 이름으로 다시 잡혀온 거예요. 즉 도덕 윤리적인 어떤 인식, 판단, 결정에 있어서 그 행동이 부적응적이었던 거죠. 잡혀왔는데 이전에 그런 전례가 있으니까 다시 뇌를 찍어보니까 바로 그 같은 복내측 전전두엽에 다시 종양이 자라고 있더라는 거. 바로 복내측 전전두엽이 이러한 도덕 윤리와 관련해서 사회적 적응에 중요한 역할을 한다. 그리고 사회적 적응에는 그리고 성격이라는 이름에는 바로 정서라는 것이 기본 토대가 되어지고 이 정서라는 것은 바로 나의 생리적 상태고 이 생리적 상태라는 것은 사회와의 끊임없는 변화 속에서 조율하는 이 조율이 잘 되어지느냐 안 되어지느냐가 핵심이다. 이렇게 정리할 수 있는 거죠. 그래서 지금 이 경우에 살인범의 뇌와 정상인의 뇌, 소위 이제 사이코패스라고 부를 수 있는 그런 부류와 관련되어지는 사람의 뇌를 찍어보니까 이것이 뒤통수고 이것이 이마 쪽이에요. 그래서 위에서 이렇게 단면으로 그 기능, 뇌를 이제 스캔, 기능적으로 이렇게 촬영한 것인데 이 경우에 빨간색이 많을수록, 즉 따뜻한 색이 많을수록 많이 활성화된다는 거죠. 그래서 이 사람들에게 각각 아까 도덕적 딜레마, 트롤리 딜레마 같은 이런 것들을 제시하고 뇌 부위가 어떻게 활성화되어지는 보니까 바로 살인범의 뇌에서는 이 전전두엽 부위의 활성이 정상인에 비해서 많이 감소되어 있다는 것을 보여주는 것이죠. 자, 니체는 이러한 뇌과학자는 아니었지만 바로 그런 통찰력이 있었던 거죠. 그래서 니체는 불안이라는 것은 바로 도덕 윤리의 어머니다. 즉 정서는 윤리의 토대가 되어진다라는 그러한 경고라고 볼 수 있습니다. 자, 전두엽 증후군. 아까 말씀드린 전두엽 증후군. 전두엽 증후군은 자발적이고 목표지향적 행동을 못하고 자, 자발적이고 목표지향적 행동을 못한다는 거 우리 앞서 운동 관련 장애 볼 때
바닥핵이 자발적 행동과 관련되어지는데 이 바닥핵이 제대로 기능하지 못할 때는 역방향 안구 도약 운동을 잘 못한다. 그래서 참 이런 게임을 제가 말씀드리면서 그렇게 반대 방향으로 눈을 돌리는 것을 잘 못하는데 그때 바닥핵의 기능뿐만 아니라 이 바닥핵이 전전두엽하고 어떻게 밀접하게 연결되어 있느냐, 즉 두 기능이 건강하게 작용하느냐가 바로 바닥핵의 자발적 행동에 영향을 미친다 했었어요. 바로 그때 전전두엽. 그때 그래서 이런 역방향 도약 안구 운동은 전뭡니까 조현병 환자들 못하고 어린아이 전전두엽이 아직 미발달된 어린아이도 못하고 그리고 ADHD의 경우에도 못하고 그리고 이것들이 나중에 전전두엽과 관련돼서 그런 신경성 질환 대표적으로 파킨슨병이라든지 치매와 관련된 알츠하이머 병을 예측할 수 있는데도 사용될 수 있겠다 이런 얘기를 했었어요. 바로 그 전전두엽입니다. 이 전전두엽은 그런데 이 전두엽 증후군은 아까 왜 전두엽 증후군이라 부르는지 말씀드렸어요. 루리아라는 러시아 신경과학자가 처음에 전두엽이라 이름 붙였지만 지금 보면은 이제 전두엽보다는 전전두엽과 관련된 것이죠. 그런데 처음에 이렇게 이름 붙였으니까 전두엽 증후군이라 부르지만 전전두엽이라고 이렇게 생각하시고 바로 이 전두엽 증후군은 어떠한 현상을 낳느냐면은 자발적이고 목표 지향적인 행동을 못해요. 그런데 이러한 것을 못한다는 것을 바로 자기 자신이 알지를 못해요. 아까 얘기했던 에고에 대한 자각을 못하는 거죠. 결국 내가 내 자신에 대해서 이해한다는 것도 바로 복내측 전전두엽과 관련되어지고 바로 그것이 정서와 관련되어지는 거예요. 바로 정서가 건강할 때 복내측 전전두엽을 매결해서 이것이 결국 외측 전전두엽까지 합세되어질 때 나는 의식적으로 나에 대한 이해가 정확하게 바르게 건강하게 되어진다 볼 수 있는 거죠. 그래서 여기서는 자기가 이렇게 못하는지를 자기 자신이 알지 못해요. 즉 자아자각을 못하는 거죠. 즉 의식은 있지만 외경우죠. 지금 살펴보는 게 지금 전두엽 증후군 중에서도 복내측 전전두 피질이 이제 손상된 경우를 얘기를 하는 것인데 바로 복내측 전전두 피질은 앞서 본 것처럼 정서를 바탕으로 해서 어떤 직관적인 의사결정 판단에 관련되어지고 그것이 내가 의식할 수 있는 자각으로 처리되어지려면은 바로 배외측 전전두 피질까지 관여되어지는 이러한 정보 처리가 일어나야 되는데 이 경우에는 복내측 전전두엽만 망가졌기 때문에 아까 피니어스 게이지처럼 복내측 전전두엽이 망가졌기 때문에 피니어스 게이지도 의식은 정상적이고 멀쩡했었어요. 그것처럼 이 경우에 복내측 전전두엽만 망가진 복내측 전전두 피질만 망가진 전두엽 증후군 같은 경우에는 의식은 있지만 자신의 경험 자기가 어떻게 판단하고 어떻게 행동하는지 이것이 사회적으로 어떠한 부적응을 낳고 무리를 낳는지 자기 경험을 자기가 이해를 못해요. 즉 자각에 문제가 있는 거죠. 그래서 복내측 전전두 피질은 이제까지 했던 내용을 정리한다고 볼 수 있을 텐데 자기 통제력과 관련돼요. 즉 충동성을 억제하고 욕구를 조절하는 거. 아까 척핵과 관련해서 편도체와 관련해서 내가 접근해야 될지 회피해야 될지 이거 다 충동성 억제, 욕구 조절과 관련되죠. 즉 자기 통제력과 관련돼요. 그리고 에고, 자기 자각과 관련되고 공감하고도 관련돼요. 그래서 앞선 시간에 그 원리는 끝자락에 그 동영상 하나 길지만 좀 보시면 오늘 내용과 이어진다고 했는데 바로 이 복내측 전전두 피질은 공감하고 관련돼요. 왜? 이 복내측 전전두 피질에 거울유런이 있단 말이에요. 그때 거울유런이 있는 것을 그냥 전전두엽 또는 전전두 피질로만 얘기했는데 구체적으로 복내측, 내측과 안화 전두 피질을 포함하는 복내측 전전두 피질에 거울유런이 있기 때문에 자신의 행동 결과가 자기 자신에게도 그렇고 타인에게도 그렇고 사회적으로 어떤 의미를 가지는지 판단하는데 복내측 전전두 피질이 중요해요. 그리고 죄책감이라든지 배려, 그죠? 배려 같은 게 접근 행동이 되고 죄책감 같은 경우는 회피 행동과 관련될 텐데 즉 척핵과 편도체 관련해서 나에게 만족을 주느냐 불안을 주느냐와 관련될 텐데 이것들이 바로 복내측 전전두 피질과 관련되고 그 토대가 되어지는 것은 정서이고 이 정서가 지금 거울유런을 매결해서 사회적 공감에도 영향을 주는 거예요. 즉 자기 자신에 대한 이해뿐만 아니라 사회적인 이해, 즉 타인에 대한 이해가 이것이
다 정서와 관련되어지고 이 두 개가 공이 다른 것이 아니라는 것이죠. 자기를 이해하는 것과 타인을 이해하는 것이. 그것이 지금 복내측 전전두 피질과 관련된 것이다. 기능이다. 근데 그것이 안 되어질 때 지금 전전두엽 증후군이라는 이름으로 이렇게 나타난다라고 얘기를 할 수 있는 것이에요. 자기 통제도 결국은 자기 자각하고 관련된 것이죠. 충동성을 억제한다든지 욕구 조절한다는 것이 다. 자, 제목 가치는 정서와 분리될 수 없다. 우리 시간에 그죠? 가치와 관련된 판단, 즉 윤리적으로 의사결정, 판단 이렇게 봤었는데 그게 다 가치와 관련된 선택인데 여기는 정서라는 것이 떼놓고 생각할 수 없다는 거죠. 그래서 이타주의자와 이기주의자의 복내측 전전두 피질을 살펴보니까 이타주의자가 남을 위해서 어떤 판단 의사결정을 하거나 자기를 위해서 판단 의사결정할 때 보니까 복내측 전전두 피질이 공이 동일하게 많이 활성화되어지는데 이기주의자들이 남을 위해서 어떤 판단과 의사결정해야 될 때는 복내측 전전두 피질의 활성 정도가 낮지만 자기 자신을 위한 어떤 판단과 의사결정을 할 때는 복내측 전전두 피질 활성이 높더라는 거예요. 이러한 차이가 있다는 거예요. 자, 그리고 두 번째, 복내측 전전두엽이 손상되어지면은 바로 반사회적 인격 장애와 사회병질하고도 관련이 있다. 사회병질이 소시오패스라고 얘기를 하고 사회병질자가 바로 소위 우리가 흔히 얘기하는 사이코패스를 얘기를 하는 겁니다. 사회병질 또는 사회병질자는 전문적인 이제 표현이고 이 두 경우가 전전두엽 손상과 관련된다고 말씀드렸는데 이 두 경우 우리 앞에서 봤어요. 바로 거울 유런을 토대로 한 공감 얘기할 때 바로 전전두 피질의 기능 이상이 반사회적 인격 장애와 사회병질과 관련된다고 했는데 구체적으로 어디? 바로 복내측 전전두의 손상 이극하고 관련되는 것이죠. 앞서 내용을 바탕으로 이렇게 얘기할 수 있죠. 그리고 실제 베트남 참전 군인들 중에 바로 이 복내측 전전두엽이 손상된 사람들 대상으로 보니까 그 사람들이 겪는 증상들이 바로 반사회적 인격장애라든지 사회병질에 해당하는 그러한 것들이 관찰되어지라는 것을 통해서 또 복내측 전전두엽, 복내측 전전두 피질이 바로 윤리, 도덕, 사회적 적응에 있어서 어떤 역할을 하는지도 확인할 수 있었다는 거. 자, 복내측 전전두 피질과 마음이론이 있어요. 마음이론은 뭐냐면은 타인의 어떤 생각 또는 감정을 내가 판단하는 것. 이거 뭐죠? 앞서 공감을 어떻게, 엠퍼시를 어떻게 정의하느냐. 동일하게 정의했었어. 그래서 내가 타인의 생각과 감정을 내가 판단하는 것을 마음이론이라고 해요. 이론이라고 그래요. 이 이론은 과학적인 이론, 그러니까 뇌과학적인 이론, 이런 뜻의 이론이 아니라 우리 각자는 자기 나름대로 타인을, 그죠? 이해하는, 즉, 타인의 어떤 심리적 상태가 어떤 상태라는 것을 우리가 판단하는 그런 하나의 이론을 갖고 있다는 그런 이름으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 바로 이 마음 이론, 즉 타인의 마음을 또는 타인의 생각과 느낌을 우리가 알 수 있는 것이 바로 거울 유런을 매개로 해서 일어나는 일이라는 것이에요. 이건 다른 말로 이제 아까 공감, 엠퍼티 이렇게 얘기할 수 있다 그랬죠. 타인의 마음과 생각을 내가 판단하는 것을. 바로 이 거울 유런이 어디 있냐? 이미 앞서 슬라이드에서 얘기했듯이 복내측, 즉 내측 전전두 피질과 아나 전전두 피질을 포함하는 복내측 전전두 피질에 거울 유런이 위치를 하고 있는 거예요. 그래서 이것이 정서라는 것이 결국 거울 유런을 토대로 해서 공감이라는 이름으로 바로 이렇게 가치, 선택, 그 트롤리 딜레마에 있어서 내가 그렇게 피해를 입는 사람들과 어떤 공감을 하느냐가 결국은 그런 의사결정에 판단에 영향을 주겠죠. 자, 또 하나는 가치는 정서와 분리될 수 없다. 여기 밑에 거 보면은 가치론의 토대는 아름다움과 추함이다. 이건 악이 아니라 오라는 거 읽어요. 추함이다 라고 얘기를 하는 부분이 있어요. 이 문장이 어디서 가져왔냐면은 노자 도덕경, 즉 지금으로부터 근 한 2500년 전 BC 5, 600년까지도 거슬러 올라가는 노자의 도덕경에 보면은 바로 왕필이라는 사람이 그 부위를 해석했는데 뭐라고 해석했냐면은 아름다움이라는 것은 사람의 마음이, 이때의 마음은 바로 우리가 얘기하고 있는 정서 그리고 또 감정을 포함하는 것이에요. 이 마음이 나아가서 즐기는 바, 나아간다는 거예요. 바로 접근, 행동, 접근을 얘기하는 것이고 오라는 것은, 추함이라는 것은 사람의 마음이 싫어하고 미워하는 것, 즉 회피하는 바라는 것. 바로 이
노자 조득경에서 뭐 우리가 얘기한 이제까지 내용을 한마디로 정서를 바탕으로 접근하느냐, 회피하느냐가 바로 아름다움과 추함, 즉 소위 가치와 관련된 선택의 토대가 되어진다는 걸 얘기를 했어요. 그런데 최근 서양 철학에서 이모티비즘이라 해서 이 이모트가 뭐요? 이 이모트가 바로 이모션 할 때 그 단어죠. 바로 정서를 바탕으로 우리가 어떻게 윤리적인 상황에서 도덕적인 상황에서 판단하고 의사결정하는지 윤리라는 이름을 철학자들이 궁구해온 결과 현대에 와서 최종적으로 서양 철학이 내린 최종 결론이에요. 뭐? 이모티비즘. 우리는 이성적으로 합리적으로 뭔가 추론해서 결정하는 것이 아니라 이성적으로 합리적으로 논리적으로는 판단할 수 없는 분명하게 얘기할 수 있는 어떤 정서적인 그러한 과정에 의해서 우리는 판단과 의사결정이 일어난다. 자기 자신뿐만 아니라 사회적인 관계 속에서 이렇게 얘기하는 것이 바로 서양 현대 철학의 이모티비즘이에요. 물론 정서라는 것이 이성적으로는 논리적으로는 접근할 수 있지만 이제까지 본 것처럼 신경과학을 통해서 객관적으로 그것이 어떻게 관련 처리되어지는지는 이까지 객관적으로 살펴봤었죠. 근데 철학자들이 내린 결론이 이러한 결론을 내렸어. 그런데 이것이 뭐 현대에 와서 내렸는데 동양에서는 그죠? 2000하고도 500년이나 앞서서 바로 노자 도덕경의 이런 가치는 정서와 분리될 수 없다. 즉 우리의 가치와 관련된 선택, 즉 사회적 상황에서의 그러한 판단의 의사결정은 바로 정서에 뿌리를 두고 있다는 것을 얘기를 했고, 그리고 서양에서는 이제서야 이러한 결론에 도달했다라는 그런 내용이 있습니다. 물론 그 이전에 니체라든지 쇼펜하우라든지 아까 소개해드린 스피노자 같은 경우에도 바로 정서 부분에 대해서 그러한 중요성을 피력했지만 워낙 데카르트의 그런 이원론적 생각, 이성이 인간의 본질이라는 그러한 생각이 팽배했었고 그것이 종교라는 이름으로 그것이 워낙 이렇게 만연되어 있었기 때문에 그 사람들의 목소리가 이렇게 세상에 잘 안 받아들여지고 했었지만 지금에 와서 그것이 이제 서양 철학도 이러한 결론에 도달하고 동양에서는 2000년하고도 벌써 한참 전에 이러한 것을 소개했다라고 얘기를 합니다. 그 니체 같은 경우에는 몸 철학자라고 얘기를 하거든요. 바로 뭐요? 몸이 바로 뭐요? 아까 신체 상태, 정서 이걸 통해서 결국은 우리의 삶을 다시금 이해해야 된다. 이렇게 피력한 경우라고 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 해서 이번 시간 윤리라는 그런 소위 철학에서 다루던 그런 전통적인 문제를 뇌와 관련해서 어떻게 접근할 수 있는지 객관적으로 우리가 이해할 수 있는지 살펴봤습니다. 자, 다음 시간에는 또 다른 내용으로 살펴보도록 하겠습니다.